students, welcome to my channel. Today we will discuss about Nast equation from the chapter electrochemistry. Nast equation that relates the concentration of ion with electrode potential. আয়নগুলোর কনসেন্ট্রেশন যত বৃদ্ধি পাবে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। সো কনসেন্ট্রেশন অফ আয়ন যত ইনক্রিজ করছে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালও ইনক্রিজ করবে। যে কোনো একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশন such as A mole of A plus B mole of B রিয়াকশন করে ফর্ম করছে C mole of C plus D mole of D। এই রিয়াকশনে এটা একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশন। এই রিয়াকশনে যদি n নাম্বার অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়, ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশনে কি হয়? ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে, সেখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ফর্ম হচ্ছে, সেই ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে আমরা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ক করছি। সো maximum work W that is equals to minus E into Q। তাহলে যে ম্যাক্সিমাম ওয়ার্কটা আমরা পাবো সেটা কত হবে? মাইনাস E into Q, where E is EMF of the cell and Q is the charge, that is equals to N into F, when 1 mole cell reaction এক মোল যদি সেল রিয়াকশন হয় সেক্ষেত্রে কিউটা কত হবে? NF, and N that is equals to number of electron transfer। সো দেখো ম্যাক্সিমাম যে ওয়ার্কটা সেই ওয়ার্কটা কত হচ্ছে? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস NFE। এখন থার্মোডায়নামিক্স থেকে আমরা কি বলতে পারি যে DG that is equals to DW when temperature and pressure constant. So we can write that del G that is equals to minus NFE, and del G naught, that standard gives free energy, that is equals to minus NFE naught। এই দুটো ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি। স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন del G gives যে ফ্রি এনার্জি তার ভ্যালুটা কি হয়? লেস দ্যান 0। দ্যাট মিনস del G that is equals to নেগেটিভ। আবার দেখো আমরা কি পেয়েছি যে del G that is equals to minus NFE cell। সো রিয়াকশনটাকে স্পন্টেনিয়াস হতে গেলে ই সেলের ভ্যালুটা কি হতে হবে? দ্যাট ইজ পজিটিভ। সো উই ক্যান সে ফর স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন ই সেল গ্রেটার দ্যান 0। ই সেলটা যখন পজিটিভ হবে তখন রিয়াকশনটা কিন্তু স্পন্টেনিয়াস হবে। এই যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশনটা আছে, এই ইলেকট্রোকেমিক্যাল রিয়াকশনের ক্ষেত্রে থার্মোডায়নামিক্স থেকে আমরা কি লিখতে পারি? সো ফ্রম থার্মোডায়নামিক্স we can write that del G that is equals to del G naught plus RT ln Q, where R is the universal gas constant and T is absolute temperature and Q is the reaction quotient। এই রিয়াকশনের Q কত হবে? Q equals to
concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. So Q ভ্যালুটা আমরা এখানে পুট করে দিচ্ছি, that is del G0 plus RT ln concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. Since del G equals to minus NF E cell, so del G এর বদলে আমরা কি লিখছি minus NF E cell, that is equals to del G0 minus NF E0 cell plus RT, আচ্ছা এখানে ln টাকে আমরা log এ ট্রান্সফার করে নিচ্ছি, so 2.303 RT log C to the power C into D to the power D divided by A to the power A into B to the power B. দেখো এই ইকুয়েশনটাকে যদি মাইনাস NF দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা কি পাবো দেখো, so E cell that is equals to E naught cell minus 2.303 RT divided by NF log C to the power C into D to the power D divided by A to the power A into B to the power B. এই যে 2.30 RT R এর ভ্যালুটা এবং T এর ভ্যালু এবং F এর ভ্যালু যদি আমরা পুট করি তাহলে কি হবে, এই ভ্যালুটার মান দাঁড়ায় 0.059. so E cell that is equals to E naught cell minus 0.059 divided by N log concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. This equation is known as Nast equation. আমরা এটাকেই Nast equation বলছি। এই রিঅ্যাকশনটা যদি ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছায় তখন এই রিঅ্যাকশন কোসেন্টকে আমরা কি দিয়ে লিখছি, দ্যাট ইজ কেসি, কেসি ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। And at equilibrium E cell, এই সেলটা E কত হবে, 0 হবে। So from Nast equation we can write E naught cell that is equals to 0.059 by N log K. এটাই হলো ইকুইলিব্রিয়ামে ই নট সেলের সঙ্গে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের রিলেশন। আমরা যে ডানিয়ান সেলটি পড়েছি সেই ডানিয়ান সেলের কমপ্লিট যে সেল রিঅ্যাকশনটা, দ্যাট ইজ Zn প্লাস Cu2 প্লাস ফর্ম করছে Zn2 প্লাস প্লাস Cu। এখানে কতগুলো ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়েছে, নাম্বার অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার ইজ 2। So according to Nast equation we can write E cell that is equals to E naught cell minus 0.059 by 2 log concentration of Zn2 plus into concentration of Cu divided by concentration of Zn into concentration of Cu2 plus. E cell equals to E naught cell minus this. এখন দেখো জিঙ্ক দ্যাট ইজ সলিড ফর্মে আছে, এর অ্যাক্টিভ মাসটা 1 হয়। কপার অলসো সলিড ফর্মে আছে, এরও অ্যাক্টিভ মাস 1। সো পুটিং দ্য ভ্যালু অফ কনসেন্ট্রেশন অফ জিঙ্ক অ্যান্ড কপার উই ক্যান রাইট E cell that is equals to E naught cell minus 0.059 by 2 log Zn2 plus by
concentration of CO2 plus. যদি আমরা জিঙ্ক 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন এবং কপার 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন 1 মোলার নেই, তাহলে if Zn2 plus that is equals to 1 molar and Cu2 plus that is also equals to 1 molar, so we can write E cell that is equals to E naught cell. তাহলে দেখো জিঙ্ক 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন 1 এবং কপার 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন 1 নিলে এটা কি হয়ে যাবে log 1 এর ভ্যালু 0, সো এই যে মানটা, এই মানটা 0 চলে আসছে, তখন আমরা বলতে পারি ই সেলটা ইকুয়ালস টু ই নট সেল। আবার দেখো ই সেলটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি, ই সেল that is equals to E Cu2 plus Cu minus E Zn2 plus slash Zn, right hand cell reduction potential minus left hand cell reduction potential. Similarly, E naught cell that is equals to E naught Zn2 E naught copper 2 plus slash copper minus E naught Zn2 plus slash Zn. তাহলে যেহেতু দুটোর কনসেন্ট্রেশনটা যখন 1 মোলার নিচ্ছি তখন ই সেলটা ই নট সেলের সঙ্গে ইকুয়াল হচ্ছে, ওই জন্য এই ডানিয়াল সেলের যে ই সেলের ভ্যালু হবে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ই নট Cu2 প্লাস স্ল্যাশ Cu মাইনাস ই নট Zn2 প্লাস স্ল্যাশ Zn। ই নট Cu2 প্লাস Cu এর ভ্যালুটা কত হয় 0.34 ভোল্ট মাইনাস অফ মাইনাস 0.76 ভোল্ট, এই দুটোকে অ্যাড করলে হয় 1.1 ভোল্ট। সো ডানিয়াল সেলে যখন জিঙ্ক সালফেট এবং কপার সালফেটের কনসেন্ট্রেশনটা 1 মোলার করে নিয়েছিলাম তখন যে সেল পোটেনশিয়ালটা পেয়েছিলাম দ্যাট ইজ 1.1। লাস্ট ইকুয়েশনের উপর বেসড করে কিছু প্রবলেম আমরা একটু করে দেখে নিই। সো এখানে একটা প্রবলেমের কথা বলেছে, ইফ ই নট সেল ইকুয়ালস টু 0.277 ভোল্ট, find the cell potential of the following reaction at 25 degree centigrade. Cell reaction দেয়া আছে, given data কি cadmium 2 plus ion concentration equals to 0.02 molar and lead 2 plus ion concentration 0.2 molar. তাহলে ই নট সেলটা দেয়া আছে, আমাকে ই সেলটা ফাইন্ড করতে হবে। সেল রিঅ্যাকশন কি, দ্যাট ইজ দ্য সেল রিঅ্যাকশন। এই সেল রিঅ্যাকশন থেকে আমরা বের করে নিই যে কতগুলো ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়েছে। সো এখানে দেখো ক্যাডমিয়াম থেকে দুটো ইলেকট্রন রিলিজ হয়ে ক্যাডমিয়াম 2 প্লাস ফর্ম করেছে এবং lead 2 প্লাস 2 ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করে lead ফর্ম হয়েছে। That is the total reaction. So here n, that is number of electron transfer, is 2. E naught সেলটা আমাদের বলে দিয়েছে that is 0.277 ভোল্ট। ফাইন্ড করতে দিয়েছে ই সেল। সো অ্যাকর্ডিং টু লাস্ট ইকুয়েশন আমরা কি লিখছি যে ই সেল দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ই নট সেল মাইনাস 0.059 বাই 2 লগ, ইকুয়েশনটা দেখে নিই, রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে ক্যাডমিয়াম 2 প্লাস, সো কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যাডমিয়াম 2 প্লাস ডিভাইডেড বাই কনসেন্ট্রেশন অফ lead 2 প্লাস। যেহেতু lead এবং ক্যাডমিয়াম সলিড ফর্মে থাকে তাই এদের অ্যাক্টিভ মাসের ভ্যালু 1। তাহলে এখানে ভ্যালুগুলো পুট করে দিচ্ছি, ই নট সেলের ভ্যালু 0.277 ভোল্ট মাইনাস এটা ক্যালকুলেট করলে আসছে 0.0295 লগ ক্যাডমিয়াম 2 প্লাস এর ভ্যালু বলে দিয়েছে কনসেন্ট্রেশন দ্যাট ইজ 0.02 and lead 2 plus এর কনসেন্ট্রেশন 0.2, so 0.277 minus 0.0295 log 10 to the power minus 1, log 10 to the power minus 1 এর ভ্যালু 1 plus 1, so
-277, এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে 0.0295, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 5603. So the cell potential of this reaction is 0.3065 volt. এখানে বলছে in copper silver electrochemical cell concentration of copper 2 plus equals to 0.1 molar. If E naught Ag/Ag plus equals to minus 0.8 volt and E naught copper 2 plus copper plus 0.34 volt and E cell at 25 degree centigrade is 0.422 volt, find concentration of Ag plus. তাহলে দেখো আমাকে এখানে দুটো ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বলে দিয়েছে, সেল পোটেনশিয়াল বলে দিয়েছে এবং কপার 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন বলে দিয়েছে, Ag প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা বার করতে দিয়েছে। তাহলে আমার প্রথম কাজ কি হবে, এই যে কপার সিলভার ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল এটাকে লিখে ফেলা। আমরা ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজে পড়ে এসেছি যে কপারের ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল কিন্তু সিলভারের থেকে কম। সো কপার গেট অক্সিডাইজড অ্যান্ড সিলভার গেট রিডিউসড। সো কপার -2 electron, that is equals to copper 2 plus and silver plus electron, that is equals to silver. ইলেকট্রনটাকে ক্যান্সেল করার জন্য এটাকে আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে আমরা সেল রিঅ্যাকশনটা পেয়ে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কপার প্লাস 2 Ag plus, that is equals to copper 2 plus 2 Ag. So here number of electron transfer, that is equals to 2. n এর ভ্যালু কত পারলাম 2। E সেল কত বলে দিয়েছে আমাদের, E সেল বলে দিয়েছে যে 0.422 ভোল্ট এবং দেখো দুটো ইলেকট্রোড পোটেনশিয়াল বলে দেওয়া আছে, E naught Ag/Ag plus, that is equals to -0.84. এখানে দেখো যে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা বলে দেওয়া আছে দ্যাট ইজ সিলভার থেকে সিলভার প্লাস ফর্ম করেছে, দ্যাট মিনস অক্সিডেশন হয়েছে। সো এই যে ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালটা বলে দেওয়া আছে এটা কিন্তু অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল, এটাকে আমরা কি করছি রিডাকশন পোটেনশিয়ালে বের করে নিচ্ছি। সো E naught Ag plus /Ag রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালু কত হবে, জাস্ট অপোজিট, সো প্লাস 0.84। আর কি বলে দেওয়া আছে, কপার ইলেকট্রোডের পোটেনশিয়াল বলে দেওয়া আছে E naught copper 2 plus copper, that is equals to plus 0.34 volt. সো দেখো এখানে কি হয়েছে, রিডাকশন হয়েছে, সো দ্যাট ইজ রিডাকশন পোটেনশিয়াল। এটাকে চেঞ্জ করার দরকার নেই, যেহেতু এটা অক্সিডেশন পোটেনশিয়াল বলে দিয়েছিল তাই আমরা এটাকে চেঞ্জ করে রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালুটা বার করে নিয়েছি। তো যেহেতু দুটো ইলেকট্রোডের স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রোড পোটেনশিয়ালের ভ্যালু আমরা জেনে গেছি, এখন আমরা কি বার করতে পারবো, E naught সেল বার করতে পারবো। সো E naught cell, that is equals to E naught right hand cell minus E naught left hand cell. রাইট হ্যান্ড সেল মানে যেখানে রিডাকশন হয়েছে, রিডাকশন কোনটা হয়েছে দেখো, রিডাকশন হয়েছে এই রিঅ্যাকশনটা, মানে সিলভার যে ইলেকট্রোডটা আছে সেখানে হবে রিডাকশন এবং কপার ইলেকট্রোডে হবে অক্সিডেশন। সো আমরা এখানে কি লিখছি, E naught সিলভার প্লাস /সিলভার মাইনাস E naught কপার 2 প্লাস কপার, এই ভ্যালুটা কত বের করেছি 0.8 ভোল্ট মাইনাস E naught কপার 2 প্লাস কপার, কপার 2 প্লাস কপার এর রিডাকশন পোটেনশিয়ালের ভ্যালুটা কত 0.34 ভোল্ট। That is equals to 0.46 volt. So E naught সেলটা আমরা পেয়ে গেছি। এখন দেখো অ্যাকর্ডিং টু নাস্ট ইকুয়েশন আমরা কি লিখছি, E cell, that is equals to E naught cell minus 0.059 by 2, যেহেতু 2 নাম্বার অফ ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয়েছে, log concentration of Cu2 plus divided by concentration of Ag plus এর হোল স্কয়ার।
যেহেতু এজি এবং কপারটা সলিড ফর্ম, তার মানে তার অ্যাক্টিভ মাসটা 1 হবে। ভ্যালুগুলো আমরা পুট করে দিচ্ছি জাস্ট। সো ই সেলটা বলে দিয়েছিল আমাদের, ই সেলটা কত, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 0.422 ভোল্ট। সো 0.422 ভোল্ট। ই নট সেলটা আমরা বার করে নিয়েছি, দ্যাট ইজ 0.46 ভোল্ট মাইনাস 0.0295 লগ কপার 2 প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা কত বলেছে, দ্যাট ইজ 0.1 মোলার, অ্যান্ড এজি প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন, এটাই আমাকে ফাইন্ড করতে হবে। তো দেখো এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, দ্যাট ইজ 0.0295 log 0.1 by AG plus S square, that is equals to 0.46 minus 0.422 is equals to 83.038. So log 0.1 minus log AG plus S whole square, that is equals to 0.038 by 0.0295 is equals to, এটা ক্যালকুলেট করলে ভ্যালুটা আসে 1.288. সো 0.1 মানে কত, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1। সো এই 0.1 এর বদলে আমি লিখে নিচ্ছি দ্যাট ইজ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 1। সো দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস 1, এই 2টা আগে এসে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে। সো 2 লগ এজি প্লাস is equals to 1.288. So 2 log AG plus equals to 2.288. So log AG plus, that is equals to minus of এটা minus 1.144। এখান থেকে আমরা অ্যান্টি লগ যদি নিই, তাহলে অ্যান্টি লগে এজি প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশন যেটা বেরোবে দ্যাট ইজ 0.072 এত মোলার। সো এইভাবে আমরা এজি প্লাস আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা বার করে নিচ্ছি ফ্রম নাস্ট ইকুয়েশন। আশা করি আজকের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।